वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरशां फरशां दे शहनशाह वालिए कुल आलम धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अति पावन गोद विच जुड़ बैठ करके आप जी शाम दे सोहने दीवाना दा आनंद माण रहे हो। सुभाग समा सतगुर जियां ने बख्शिश कीता है। आओ इस समय की संभाल करिए। कल शाम दे दीवाना दे विच गुरु कलगीधर जी दी पावन कथा दे विचों प्रकरणां नूं आप जियां ने सरवण कीता सी। दिल्ली दी संगत समेत लखी शाह वणजारा दशमेश जियां दी शरण विच आनंदपुर साहिब पुजे है। भरे दरबार विच सतगुर जी पुछदे ने सिखा सतगुरां दे पावन धड़ दा संस्कार किथे कदों अते किवें तू कीता। उन्हें बड़े अदब नाल आखिया सतगुर जी आप सब कुछ जानते हो पर जे हुक्म होया मैं सारी संगत विच दस सकदा। उस समय विच सिखां दे घर वड़े सी पर पहचान नहीं सी। कोई भी डरदा मारिया उठिया नहीं सतगुरां दा धड़ लैके आउण वास्ते। सतगुर जी आप जी दे चरनां दा आसरा लैके मैं अपने गड्डियां नूं सेवकां नूं सज्जणां नूं नाल लेके गया। चांदनी चौंक विचों चलदी हनेरी विचों सतगुरां दा पावन शरीर असी अलोप कर दिता। अपने घर लिया के छपरा दे घरां नूं अग ला के सतगुरां दे पावन धड़ दा देह दा संस्कार कर दिता। पातशाह जी दो तांबे दीयां गागरां विच सतगुरां दे अंगीठे नूं समेट करके धरती चौथे ही दफन कर दिता है। लखी शाह वणजारे दे वचनां नूं सुण के महाराज ने भविख दे वचन आखे ने कहंदे हुण तक ते सिखां दी पहचान कोई नहीं सी। ऐसा खालसा सजावांगे जिहड़ा 10-10 लाख दे विच खड़िया पहचानिया इकल्ला ही जावेगा। बड़े भविख दे वचन सतगुरां ने कल दे दीवाना विच सुणाए। आप संगतां ने सरवण करके आनंद माणिया। आओ इस तो अगे की मेरे सतगुर जी करन लगे ने कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। रसना दी पवित्रता दे लई गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सिर तुरकन के मेख लगावे सिख संगत सब पूज करावे। लखी शाह वणजारे दे वचनां नूं सुन करके गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी कहन लगे संगत जी जिस स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहिब जियां ने बलिदान दिता दिल्ली दा चांदनी चौक उत्थे बनी सी समय दे बादशाह दी फौज दी कोतवाली थाना। मर्द कहंदे बादशाह दे किले दे सामने कोतवाली दी थां ते एक खेड वापरी है। रहिंदी दुनिया तक असी समय दीयां हुकूमतां दे सिर दे विच किल ठोक के रखांगे। हुण लाल किले दे सामने एरिया है सीसगंज साहिब दा। समय दे बादशाह दे सिर दे विच किल अज ओदी कोतवाली ते ओदा थाना किते नजर नहीं आउंदा। दूरों दूरों
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁੰਬਦ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆਏਗਾ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਮੋ ਆਏ ਜਬ ਦਿਖ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਉਰਾ, ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣਾ ਵੀ ਦਓਗੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨਗੇ ਉੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਤੀਆਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਭ ਲੱਗੇ ਸੁਨਾਵਨ, ਅਬ ਹੀ ਭਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਪਾਵਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਬ ਕੋ ਕਾਰਨ ਕਿਨੋ ਸ਼ਾਹੂ, ਤਬ ਕੋ ਭਇਓ ਹੋਲ ਔਰ ਮਾਹੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਏਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੋਇਓ ਘਰ ਮੈਂ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਬਰਿਓ ਵਿਸਾਲ ਤਿਮਰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੋ ਸਕਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ। ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਸੌਣੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਹਿਲ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਸੰਘਾਸਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਹਿਰ ਬਾਗ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਕੋਏ, ਰਾਤ ਪਰੈ ਤਹਿ ਪਰ ਕੈ ਸੋਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸੌਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ, ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਰ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਕਦੇ ਸੌਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਥਾਨ ਨਿਸ ਦੂਤਿਆਂ ਨਾ ਸੋਵੈ, ਥਲ ਨਵੀਨ ਬਸ ਬੇਹਿਤ ਜੋਵੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੌਂ ਵੀ ਲਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਵੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਰਾ ਨਾ ਪਾ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਬੌੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੌ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੌਏਗਾ।
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਉਦੇ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਬਰੈ, ਰਾਜ ਸਾਜ ਕੋ ਕਾਰਜ ਕਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਿਆਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਪਰ ਜਾਮਨੀ ਨਿਕਸ ਸਿਧਾਰੈ, ਸੁਪਤ ਆਨ ਥਾਨ ਡਰ ਤਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਛਿਪਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 5 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 5 ਹੱਥ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, 2.5 ਹੱਥ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 10-10 20-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਥਾਂ ਮੇਰੀ, ਆਹ ਥਾਂ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਸੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੁਪਾਏਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਚਿਹਰਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਾਨੀ ਪਰੈ ਚੜੈ ਕਿਤ ਦੇਸ਼, ਤਿਆਰੀ ਧਾਰੈ ਹਿਰਦੈ ਹਮੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਖੇੜਾ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਨ ਜਬ ਕਹਿਓ, ਤਬ ਕਿਰਪਾਲ ਚਿਤ ਸੰਸੈ ਲਹਿਓ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਜੂ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ। ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਹ ਥਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਵਾਂਢ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਂਢ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉੱਠ ਪਏ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਨਾ। ਬੂਝਣ ਲੱਗਿਓ ਕਹੋ ਸਭ ਬਾਤੀ, ਪਾਤਕ ਕਰਮਾ ਕਿਤਹੁ ਪ੍ਰਿਆਤੀ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਪੀ।
ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਥਾਵਈ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਏ। पूरब दखन पश्चिम और काज जंग को पाकित जोर। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦਾ ਸੁਰਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਲੜਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਿਆ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਲੜੇ ਆਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪ ਪ੍ਰਸਥਾਨੈ, ਇਸ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹਾਨੈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗਿਆ ਕੱਲ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਲਟਕਦੀ ਡੋਲ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਰੱਸਾ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਤੇ ਤਖਤਾ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਜੀ, ਜੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਲੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਰਾਜਾ, ਉਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਿਤ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਬ ਕਰ ਜੋਰ ਕਹਿ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਸਾਲ ਕੁਚਾਲੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਝੂਠ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਪ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਹ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਧਰ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਜਾਨਤ ਸ਼ੁਭ ਨੀਤ, ਵਰਤਤ ਰਹਿਓ ਆਪ ਜਿਮ ਨੀਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਸੂਝਵਾਨ, ਧਰਮੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਵੀ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਦਸ਼ਰਥ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਈ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰੂ ਮੰਨਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਪੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਓ, ਮੋੜਿਓ ਨਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਪਿਓ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪਿਓ? ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ? ਜਿਸ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖ ਲੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁੱਖਾ ਏ ਪਿਆਸਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀ, ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਪੂਰਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕੁਛ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ 7-8 ਗੱਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾ ਪੇਜ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਰਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਓ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਪੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਰੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮਰੇਗਾ ਤੜਫ ਕੇ।
ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੀ ਨਾ। ਸੋ ਗਹਿ ਲੀਨ ਕੈਦ ਕਰ ਰਾਖਾ, ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸਕੇ ਸੰਗ ਪਾਖਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬੜੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੜਫਿਆ। ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੀਂ। ਜੇਤ ਕਲੇ ਅਬ ਦਰਬ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਸ ਤੇ ਘਾਟ ਕਰਹੁ ਕਬ ਨਾਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਈ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 1000 ਵਰਗਾ ਸੀ, 100 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਘਟਾਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੱਸੀ ਗਿਆ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਖੌਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਗਾ ਕਰੀ ਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੋ, ਇੱਕ ਸਮ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਅੱਟਾ ਸੱਟਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਰਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਦਖਨ ਮਾਹੀ, ਕਾਬ ਮੁਹਿਮ ਤਿਸ ਪਰ ਕਰ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੋਲਕੁੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਟ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਊਥ ਸੀ ਨਾ ਦੱਖਣ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੀ,
दूजी किसी भी धर्म दे नाल वैर ना कमाई, भावे सिख है भावे हिंदू है। अज किसी नूं माड़ा कही जावे, कल नूं तैनूं किसी दी लोड़ पै जे फिर की करेगा, किसी ना बगाड़ो ना। दूजी गल हो गई। ते तीजी गल समझाउंदा सी, कहंदा ताने शाह नाल भुल के भी कदे पंगा ना लईआं खो सतनाम, क्योंकि हिंदू सारे उहदे नाल ने। धर्मां दी अपनी अपनी मेजोरिटी हुंदी, अपनी अपनी सरकारां। अज सेंटर दे विच बीजेपी दी सरकार है, स्टेटां विच किते कांग्रेस दी है, किते किसे दी है, किते किसे दी है। पर जिहदी सेंटर दी सरकार है, स्टेटां नूं उहदे अंडर चलना पैंदा है। औरंगजेब नूं यही गल पिओ समझाउंदा, कहंदा मेरे कोल ते राज नहीं, जे तू राजा ना राजा बन के रही, ताने शाह नाल ना वध करी ना घट करी, जे ओहदी इज्जत नहीं कर सकदा ते नरादर भी ना करदी। क्योंकि अज यही गल सोचदा भी मैं दखण विच जाना, दिल्ली छड्ड के उत्थे ताने शाह नाल लड़िओ ना, वेला ना भी ताने शाह हिंदू है, अगे गुरु साहब नूं शहीद कीता, ओहनूं मार दियांगा, हिंदुआं दा राष्ट्र खत्म हो जाएगा, मैं मुसलमान। गल्लां सोच नहीं मरी, गंदी विचार अंदरों ना गई। जद के पिता ने ये गल्लां औरंगजेब नूं जवान होण तो पहला पहला अपनी मौत तो कुछ पल पहला समझाइयां। पुत्र गोल कुंडे दे बादशाह ताने शाह दे नाल कदे बैर कमावी ना। इत्यादिक कुछ और बताए, किस हित लिखो प्रसंग बधाई। कवि जी कहंदे दस्सिया ते बड़ा कुछ सी पिता शाहजहां ने, मैं इत्थे इस करके नहीं लिखदा, ये प्रसंग वड्डे हो जाणगे ते पोथी दा आकार वध जाएगा। कहंदे ये गल्लां कदे समा पिया आपां फेर करांगे। हुण पिता दीयां तीन गल्लां जो मुख सीआं ओह सुणातीआं, बाकी एडिशनल ने सारियां, कम ओह भी आईआं। औरंगजेब कल्ली कल्ली गल याद करके अंत वेले रोंदा रहा, प्यो मेरा मरदा भी मैनू समझाउंदा रहा, मैं पापी ना समझिया, उदों मैं ते ओहनूं भी मार मुकाया। ते अज इत्थे जो गल्लां संगत सुना रही है, वो गल्लां प्रतख होईआं ते होणीआं भी ने। कलगीधर पिता जी इन्हां बचनां नूं सुन रहे ने, सब कुछ दिल्ली दी संगत दस रही है। सुन कर बदर बाक खुन सायो, बुझियो कहां दोष लख पायो। जदों पिता दीयां गल्लां सुणीआं, औरंगजेब ताड़ी मार के प्यो दा मखौल उड़ाउंदा, कहदा जा ओए मूर्खा, रह गया कमले दा कमला। मैनू ते लग्या सी बापू तू बजुर्ग हो गया, तेरे कोल सियाणप होएगी, तू ते महामूर्ख निकलिया। शाहजहां बादशाह कोल पानी दा गिलास पिया सी, नमक दा भरिया, उहने भरिया अपने मूंह ते मारिया। दुखी है मना मेरिया, एहो जी गंदी औलाद नूं जम्मण तो पहला मरिया क्यों ना तू, आखो सतनाम। आ वेख रहे उदों भी तड़फ गया सी, कहंदा बापू तू मैनू समझा के डराउणा चाहुंदा है, तू यही प्रभाव मेरे ते बनाउणा, मैं तेरी जान बख्श दियां, ये नहीं होएगा। जो तू कहना है मैं ओ तो खिलाफ चलांगा, आखो सतनाम। जो जो मैनू तू आखिया ना मैं ओ नहीं होण दियांगा। मूर्ख इंसान दी यही गल हुंदी, यही पहचान हुंदी है। तुसीं उहनूं चंगी गल समझा दो पुठे पासे, पुठे राह तोड़ दो सीधे पासे, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ नहीं मननी जी, भावे गल चंगी है भावे माड़ी, ਉਹਨੇ अपना घोड़ा अपना ਵੱਟ ਦੀ दड़ाउणा है, चाहे कोई डिगे चाहे कोई सट खावे, की फर्क है। पिता नूं कहण लग्या उंगल करके, बापू तेरियां गल्लां विच मैनू दिलचस्पी कोई नहीं, ते जुबान बंद कर ले। जो बरजी तैसे सब करे हो, जग को निज मर्जी अनुसार हो। तू केड़ी दुनिया दी गल करदा है? औरंगजेब डरदा किसे तो? मैं जो चाहां ओही करांगा, मेरी मर्जी। ते जे अज साडे मन च ख्याल आ भी मेरी मर्जी मैं जो चाहां ओही करा, फिर असीं औरंगजेब तो घट हांगे। वो भी ते हौमे जी बोलदा है, हौमे दा नहीं हुंदा भी जिहदे कोल 50 गड्डियां चलदियां ओही हौमे करूगा। हौमे ते रस्ते विच बैठा मंगता भी करी जांदा है, मेरे कोल बड़ी माया इकट्ठी होगी, मेरा ते लोकी सत्कार करदे ने, है आपां सारी मंगते। बड़े तो बड़ा अमीर, बड़े तो बड़ा बादशाह भी गुरु नानक दे दर ते भिखारी बन के मंगदा, आखो सतनाम। इत्थे असीं बाहर बैठे मंगतियां दा मजाक उड़ाउने आ ना, गड्डी च बैठे कोई मंगण आ जाए ते तो कमा नहीं हुंदा। कदे अपने दे सोचिओ, जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब मर जगे मंगते बन के मंगदे हो, कदे इह खसम ने कहा भी तेरे तो कमा नहीं हुंदा? ये तुहाडी फेर भी सुन के गल नाल ला लैंदा तुहानू, आखो सतनाम। जदों ये मालक सानू नहीं डांटदा ते फिर साडे कोल की हर्जा सी किसे मंगते भिखारी नूं मंदा बोलीए? क्यों माड़ा आखीए किसे नूं?
ਤੇ औरंगजेब ने अपने पिता के मुंह ते थुक दिता बदनामी करके। कहता ओए मूर्खा, तू जानदा ही नहीं औरंगजेब की है। जो अपने भरावां नूं अपने पिता नूं एक किनारे ला सकदा है, दुनिया नूं जानदा की है। सुन तब शाहजहां समझाई, जे तू करे है बिगर अस जाए। शाहजहां ने कोई गल आखी हाथ छोड़ के, कहंदा खैड़ा छड्ड ते मैनूं मार छेती, तोड़ दुनिया तो। ना तू बंदा बनिया ते ना कदे बन सकदा, तैनू समझाउणा ते कंध नाल मत्था मारना कोई गल। आखो सतनाम, बिगड़ेगी तेरी, तेरा राज नहीं रहेगा। तेरे तख्त दियां लीरा लीरा होणगियां, तेरी किसे बात नहीं पुछनी। नौकरान जे धन दे थोरा, थुर जह जिन लाभ ना ओरा। मैं तेनू तां दसदा सी नौकरां नूं धन थोड़ा देगा, घर च गरीबी आ जूगी। ਜਿਹੜੇ फौजी तेरे कोल वफादार हो के हिक तान के नाल चलदे नहीं ना, कमजोर हो जाणगे। माया भी बंदे दी जिंदगी दा हौसला है। रब दा दिता हर इंसान कोल सब कुछ हुंदा है, हुंदी माया भी है। कई ते माया हुंदी वरतदे नहीं, मरियां तो बाद पवाड़ियां दी जड़ बनदी है। कईयां नूं रब ने दित्ती नहीं हुंदी ते ओह माया तो बगैर ही रोई जांदे ने। गुरमुखो, माया एक हौसला है। पल्ले है ते खर्च लो, नहीं है ते चुप वट लो। ते ओह कहंदा जिन्ना सिपाहियां नूं तू माया दे रहा है, ये बच्चे पालदे ने। माया घरे छड्डिया आए, परिवार नूं दे दित्ती, इन्हां नूं ड्यूटी ते चिंता नहीं परिवार दी, भी घर परिवार आपे खर्चा कर लो। इस करके ये डोलदे नहीं। तिनके पुत्र इल्म बिन रहे, खै बेहेत जीव का चह। देखो किड्डी महान सोच सी उस समय दे बादशाह दी, कि अज दियां सरकारां दी सोच है जो शाहजहां दी सी। कहंदा मैं तनखाहां तां वधाईयां, पहला 50 सी, मैं 100 रुपया करता, भी इन्हां सिपाहियां दे बच्चे किते बंदूकां चुक के साडी गुलामी ना करन, ये पढ़ लिख के वड्डे ऑफिसर बन जाण, इन्हां कोल इल्म होवे, इन्हां कोल विद्या होवे। माफ करियो जी, अज कोई भी कही जाए असी गरीबी दे खिलाफ हाँ, मेरी गल एक पल्ले बंध लियो, रही दुनिया तक इदां ही रहना है। कोई सरकार गरीबी दे खिलाफ नहीं हुंदी, सरकारां ते गरीबां नूं खत्म करन ते तुलियां। आखो सतनाम, गरीबी कौन खत्म करदे? गरीब खत्म करदे हो। ते उस वेले शाहजहां कहंदा मैं अपने सिपाहियां नूं गरीब नहीं वेखना चाहुंदा, जे इन्हां दे बच्चे पढ़े ना अनपढ़ रह जाणगे। जे ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜਾਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਨੇ शाह नाल पंगा ना लई, क्योंकि ताने शाह दे कोल सी कोहिनूर हीरा डायमंड, जो कदे महाराजा रणजीत सिंह दे सिर दा ताज हुंदा सी, अज वो हीरा इंग्लैंड दी धरती ते पिया। जदों गोरे लुट के लैके गए ना, उहनूं लैके लुट के हुण उस हीरे नूं पाउणा चाहुंदा औरंगजेब। ये कथा कल दे बनना चाहुंदी है। हुण ताने शाह दी गल सुनाई सी इस करके भी तूं किते हीरे दे चक्कर च जाके पंगा ना लै लई, ओहदे नाल लड़ाई करेगा तेरे तो वध बली है। ते इत्थे बादशाह समझाउंदा सी, पहली गल अजे भी वरन तो पहला भी जदों देश दा भविख अनपढ़ होया, अनपढ़ता एक कलंक है। जदों तुसी किसी दे बच्चे नूं विद्या नहीं दोगे, विद्या दा सोमा नहीं दोगे, ते उन्हां दी जिंदगी पशुआं तो वध के कुछ नहीं होएगी। औरंगजेब जिन्नी तनख्वाह उन्नी रहन दिओ, बच्चे चंगी तालीम लै लैण। लगो बेकाज करन लग परै, बिन धन इल्म कहो कीमत हरै। ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਧਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਯੂਨਿਟ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਵੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਣ, ਚੰਗਾ ਖਾ ਲੈਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ, ਦੱਸੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫੌਜੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਮੂਰਖ ਰਹਿ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਭਾਰੂ, ਜਾਂ ਤੇ ਘਾਟ ਕਰਨ ਨਹਿ ਤਾਰੂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਗਾਰ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2-2 4-4 ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ 20-20 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, 5-5 ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੀ ਹਾਲ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਲ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੱਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰੇ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਰੰਗਛੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ 100 ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਮੈਂ 60 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਟਾਤੀ, ਕਟੌਤੀ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ 60 ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਹਮ ਅਬ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਝਾਰੀ, ਦੇ ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਧਰਮ ਬਿਗਾਰੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਲ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ, ਕਰੈ ਸੋ ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਕੋ ਕਾਜੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜ ਕਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਤਿੱਖਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈ, ਤੇਰਾ ਤਖਤਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲਤਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮਤਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਤੋਂ 60, ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕੋਹੀਨੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਹੀਨੂਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਹੀਨੂਰ ਸੀ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਫੜਕਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਤੀਜੀ ਲਕੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਨਿਓ ਜੇ ਰਹਿ, ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਹਮ ਹੈ ਸਭ ਕਹਿ। ਉਤਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਦਾਅਵੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਆਪ ਫਿਰਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਭੌਂਕਦੇ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਆਪ ਫੇਰੇ, 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਗੇਟ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਨਾ ਆਇਓ ਇੱਥੇ, ਖਤਰਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਲਕ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਸਭ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੱਲਾ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਟ ਜੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਉਹਨੇ? ਮਾਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਕਤ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਬੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੁੜ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਜਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਅਕਿਰਤ ਘੜ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ